Hello, dear friends. Good morning. Now, let's start the next poetry of Lucy poems. 3 years she grew in sun and shower by William Wordsworth. Look at the title 3 years. She grew. She here refers to Lucy in sun and shower. William Wordsworth in this poem said that after Lucy's bearing, she grew in sun and shower, grew and brought up in sun and shower. But suddenly, one day, death came and took her away. So, William Wordsworth felt a deep grief in herself and got self-shocked. He could not even believe that Lucy was no more. When Lucy was no more, she felt an oceanic grief in his heart. And finally, he could not console himself. So, he explained and wrote this poetry to bring out his own feelings of grief. Now, look at the text. There are 7 stanzas, and each stanza consisting of 6 lines. And the rhyme scheme here is a regular rhyme scheme A, B, C, B. Look at the text. Shower. If we break the word shower, SHOW, show plus R, showered or showered. So the last syllable is ER, and the next AA means flower, flow plus R, flowered or flowered. So the rhyme pattern is AA, A, and B means
shown this level is thought B. If I write V, show ER. ER is A and ER is A. So regular rhyme scheme AA. And if we think it B, then regular rhyme scheme is AAB. Next, CCB. Take is C if we think, and make. There is the same. Take and make is the same rhyme. So make is C and the own is B. So shown and own are same rhyme. So BB. And take and make are the same. So CC. So this is the rhyming pattern of this poetry. Clear? Now let us continue to the poetry. 3 years she grew in sun and shower. In the sun and shower means streams or springs. In the natural nook and corner she grew and brought off. In the lush, lush, lush means fresh, lush of nature. Then nature said, one day nature said, a lovelier flower on earth was never shown. Such a lovelier. So lovely is the positive word. Lovelier is the comparative and loveliest is the superlative word. So lovelier here the poet wrote is the comparative word. Lovelier. Flower on earth was never shown. Such type of flower was never shown before. এখানে যদিও স্পিকার তার চিন্তা ভাবনার দ্বারা লিখেছেন ঠিক আছে, কিন্তু কবির হয়ে বা পোয়েটের হয়ে যিনি এখানে বক্তা তিনি হলেন নেচার, প্রকৃতি। সেই জন্য বলা হচ্ছে দেন নেচার সেড, প্রকৃতি বলেছিল এ লাভলিয়ার ফ্লাওয়ার অন আর্থ ওয়াজ নেভার শোন। একটা চমৎকার ফুল, একটা দারুণ ফুল, যে ফুলটা পৃথিবীতে আর শোন বা বপন করা হয়নি বা হয়েছিল না, যে ফুলটা লুসির মধ্যে দিয়ে ফোটানোর চেষ্টা করা হয়েছিল, সেই রকম ফুল। শো মানে বপন করা, SOW। তো শো এর থার্ড ফর্ম হচ্ছে শোন। প্যাসিভে করা আছে কেন? ওয়াজ বসানো আছে আগে, ওয়াজ শোন, ব্যাপন করা হয়েছিল। কিন্তু এখানে তার আগে একটা ওয়ার্ড বসানো আছে নেভার, মানে কখনোই বপন করা হয়নি। দিস চাইল্ড আই টু মাইসেলফ উইল টেক। প্রকৃতি এখানে বলছে দিস চাইল্ড মানে এই শিশুটি বা এই শিশু। আই টু মাইসেলফ আমি নিজেই যার দায়িত্ব নিয়েছি, উইল টেক আমি নিয়ে নেব, যার দায়িত্ব নিয়ে নেব। সে শ্যাল বি মাইন, সে আমার হবে, যার দায়িত্ব নিচ্ছি সে আমারই হবে।
অ্যান্ড আই উইল মেক এ লেডি অফ মাই ওন, এবং আমি আমার মেয়ে করে গড়ে তুলব। আই উইল মেক এ লেডি অফ মাই ওন, আই উইল মেক, আমি গড়ে তুলব, তৈরি করব, এ লেডি, এক মহিলা, অফ মাই ওন, আমার নিজের কন্যার মতো তাকে গড়ে তুলব, তৈরি করব। নেক্সট স্ট্যান্ডায় বলেছে মাই সেলফ, মানে আমি নিজে, নিজে মানে কি এখানে প্রকৃতি। উইল টু মাই ডার্লিং বি বোথ ল অ্যান্ড ইম্পালস, আমি আমার ডার্লিংকে অর্থাৎ প্রিয় কন্যাকে যার আমি দায়িত্ব নিচ্ছি তাকে ল অ্যান্ড ইম্পালস অর্থাৎ ল অ্যান্ড রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস, যেটা হিউম্যান অ্যাকশন করে থাকে মানব সমাজ বা মানুষরা যেটা করে থাকে সেই রকমভাবেই তাকে লালন পালন করব। অ্যান্ড উইথ মি দ্য গার্ল ইন রক অ্যান্ড প্লেন, in earth and heaven, in glade and bower, shall feel an overseeing power to kindle or restraint. রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস যেগুলো রয়েছে হিউম্যান সোসাইটিতে, সেইভাবে তাকে গড়ে তুলব, লালন পালন করব। আমি আমার যে ডার্লিং, আমার যে প্রিয় কন্যা যার আমি দায়িত্ব নিচ্ছি, সে ঘুরে বেড়াবে হয়তো রক অ্যান্ড প্লেনে, পাহাড় সমতল ভূমিতে, ইন আর্থ অ্যান্ড হেভেন, পৃথিবীতে, এবং হেভেন মানে স্বর্গে এখানে। কিন্তু পোয়েটিক যে থট এখানে, অনেক সময় পোয়েটিক থট এখানে কবিরা অনেক সময় হেভেন বলতে স্কাইকে বোঝান, আকাশ বাতাস, আকাশ পাতাল সব জায়গায় সে ঘুরে বেড়াবে। ইন গ্লেড অ্যান্ড পাওয়ার, ঘুরে বেড়াবে মাঠে, ঘুরে বেড়াবে নদীর ধারে। শ্যাল ফিল, দ্য গার্ল শ্যাল ফিল অ্যান ওভারসিইং পাওয়ার, সে অনুভব করবে অ্যান ওভারসিইং পাওয়ার, এক অত্যধিক ক্ষমতা, দেখার যে ক্ষমতা, অনুভব করার যে ক্ষমতা, সেটা সে অনুভব করবে। টু কাইন্ডল অর রেস্ট্রেন্ট, এবং সে প্রজ্বলিত হবে, সে আনন্দ করবে, হয়তো ছুটে বেড়াবে, আর আমি সেটা রেস্ট্রেন্ট করব, কন্ট্রোল করব, যাতে সে ল অ্যান্ড ইম্পালস বা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসের বাইরে যেতে না পারে। ক্লিয়ার? নেক্সট স্ট্যান্ডা দেখো, শি শ্যাল বি স্পোর্টিভ, শি শ্যাল বি স্পোর্টিভ অ্যাজ দ্য ফন, সে স্পোর্টিভ হবে। এখন স্পোর্ট মানে কি? খেলাধুলা করা। স্পোর্টিভ মানে এখানে লাফানো, ঝাঁপানো ইত্যাদিকে বোঝায়। স্পোর্টিভ ছটফটে, অ্যাজ দ্য ফন, কার মতো ছটফটে হবে? ফন, FAWN, ফন মানে হচ্ছে হরিণের বাচ্চা, ঠিক আছে? তা হরিণের বাচ্চার মতো সে ছোটোছুটি করবে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত। দ্যাট ওয়াইল্ড উইথ গ্লি অ্যাক্রস দ্য লন, যেমনভাবে ফন যে বন্য একটা প্রাণী, সে চরম আনন্দে, গ্লি মানে এখানে আনন্দ, GLEE, গ্লি আনন্দ, আর সে প্রকৃতির মধ্যে ঘাসের উপর, লন মানে হচ্ছে গ্রাসি প্লটকে বলা হয় লন, LAWN, লন মানে হচ্ছে গ্রাসি প্লট বা ঘাসযুক্ত এলাকা, যেখানে দারুণ ঘাস
বেরিয়েছে, সেই ঘাসের উপর সে ঘাস খাচ্ছে, ছুটে বেড়াচ্ছে। প্রকৃতির চারিদিকে মনোরম পরিবেশ, হয়তো নদীর ধার, সেখানে বিশুদ্ধ বাতাস বইছে চারিদিকে। ছোট ছোট যে উইলো ঘাস আছে, সেই ঘাসগুলি দোল খাচ্ছে, আর তারই মধ্যে ফন অর্থাৎ হরিণের বাচ্চা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আমার মেয়ে অর্থাৎ লুসিও ওই রকমভাবে হয়তো খেলা করে বেড়াবি, ঘুরে বেড়াবি। আর আপ দ্য মাউন্টেন স্প্রিংস, কখন এসে হয়তো মাউন্টেন স্প্রিংস, পর্বতের ওপরই যে ঝর্ণা রয়েছে, যেখান থেকে হয়তো বরফ গলে গলে জলের আকারে ঝর্ণার আকারে নিচে পড়ছে, সেইখানে হয়তো সেই হরিণটা উঠে যাচ্ছে, উঠে গিয়ে হয়তো জল পান করছে। ঠিক একই রকমভাবে হয়তো আমার লুসি ছোট্ট হরিণের মতো হয়তো সেখানে সে উঠবে, দেখবে কি হচ্ছে, ডাইরেক্ট প্রত্যক্ষ করবে সে। And herds shall be the breathing balm or breathing balm. Herds, আমরা জানি যে হার, গ্রামারের ভাষায় হারকে বলা হয় পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ বা পজেসিভ অ্যাডজেক্টিভ। যেমন হার নেম ইজ অরুণা, সাপোজ, হয়তো ধরলাম আমি। তো হার নেম আমরা জানি যে অ্যাডজেক্টিভের পরে নাউন বসে, তাহলে হার নেম, নেমটা নাউন, তাহলে হারটা কি অ্যাডজেক্টিভ, তাহলে হার নেম ইজ অরুণা। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাডজেক্টিভ যদি না হতো তাহলে নেমটা বসতো না। কিন্তু হার্ডস যখন বলছে আমি হার্ডস, তখন সেটাকে বলা হবে পসেসিভ প্রোনাউন। কি বলা হবে? পসেসিভ বা পজেসিভ প্রোনাউন বলা হবে। যেমন ইয়োরটা হচ্ছে পসেসিভ অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু ইয়োর্স যখন করব, ইয়োরের সঙ্গে এস যোগ করব, তখন সেটা হবে পসেসিভ প্রোনাউন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তাহলে হার্ডস শ্যাল বি দ্য ব্রিথিং বাম আর ব্রেদিং বাম। ব্রেদ মানে শ্বাস প্রশ্বাস, এখানে হার্ডস শ্যাল বি দ্য ব্রিদিং বাম, অর্থাৎ তার যে শ্বাস প্রশ্বাস সেটা যেন বাম, অর্থাৎ বাম মানে এক ধরনের মলম লাগালে শরীরের কোনো জায়গা যদি কেটে যায় বা হয়তো উন্ড হয়, আহত হয়, সেখানে যেমন বাম লাগাই আমরা আরাম পাওয়ার জন্য, ঠিক তার শ্বাসবায়ুটাও যেন সেই রকম শান্ত ছিল, খুব সুন্দর ছিল। হয়তো ছটপটে মানে ছিল না, হয়তো কোনো রকম আওয়াজ আসতো না, হয়তো নিখুঁত ছিল তার শ্বাসবায়ুটা। ঠিক আছে, শ্বাস প্রশ্বাস। অ্যান্ড হার্ডস দ্য সাইলেন্স অ্যান্ড দ্য কাম অফ মিউট ইনসেনসেট থিংস। আর একটা জিনিস হতে পারে ব্রেদিং বাম দ্বারা, হতে পারে যে তার যে শ্বাসবায়ু, যেটার দ্বারা মানুষ, কেন প্রত্যেকটা জীবী, আমরা যদি শ্বাস প্রশ্বাস যদি ছেড়ে দিই তাহলে আমরা ইনঅ্যানিমেট হয়ে যাব, নির্জীব হয়ে যাব, কারণ আমি তো মরে যাব না, মরে যাব। তাহলে হয়তো সেরকম ব্রেদিংটা হয়তো শেষ হয়ে গেছিলো, যে কারণে হয়তো সে শান্ত হয়ে গেছিল। বামের মতো, বাম লাগালে যেমন আমরা আমাদের চোট লাগা বা আঘাত লাগা বা আহত হওয়া থেকে আমরা শান্তি পাই, আমাদের ঘুম আসে, তাই তো? ঠিক ওই রকম হয়তো সেও হয়তো শান্ত হয়ে গেছিল। অ্যান্ড হার্ডস দ্য সাইলেন্স, এখন সাইলেন্স মানে চুপচাপ হয়ে যা, তাই তো? নিশ্চুপ হয়ে থাকা। তো কখন হয় নিশ্চুপ? যখন আমাদের সেন্স থাকে না, যখন আমরা আর শ্বাস প্রশ্বাস নিতে বা ছাড়তে পারি না। সাইলেন্স অ্যান্ড দ্য কাম,
কাম মানে শান্ত হয়ে যাওয়া। অফ মিউট ইনসেনসেট থিংস, অফ মিউট হয়ে গেছে। অনেক সময় আমরা যখন জুম ভিডিও কল করি বা গুগল মিটে যখন আমরা কথা বলি বা জিও মিটে কথা বলি, তখন আমরা কি করি, একটা বাটন আছে যেখানে হয়তো আমাদের যে স্পিকারটা সেটাকে আমরা মিউট করে দিই, যাতে করে আমার কথাটা বা আমার শ্বাসবায়ুটা অপরের কানে না পৌঁছায়। তো মিউট মানে এখানে তার সমস্ত কথাবার্তা বন্ধ করে দেওয়া। ইনসেনসেট মানে অবচেতন, আনকনসিয়াস, ইনসেইন হয়ে যাওয়া, জড় বস্তুর মতো হয়ে যাওয়া, থিংস হয়ে যাওয়া। সে হয়তো মারা গেছে, আর যখন আমরা মারা যাই তখন আমাদের আর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ঠিক আছে, তাহলে আমরা একটা নির্জীব বস্তুর মতো হয়ে যাই। লুসিও এখানে নির্জীব বস্তু হয়ে গেছে, সে মারা গেছে এখানে। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, দ্য ফ্লোটিং ক্লাউডস দেয়ার স্টেট শ্যাল লেন্ড। ফ্লোটিং ক্লাউডস ভাসমান যে মেঘখণ্ডগুলো, দেয়ার স্টেট তাদের যে অবস্থা, শ্যাল লেন্ড টু হার। ফ্লোটিং ক্লাউডস অর্থাৎ ভাসমান মেঘখণ্ডগুলি, তাদের অবস্থাগুলো, তারা যে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছুটে বেড়ায়, ছুটার যে প্রবণতা সেইটা তাকে ধার দিয়েছিল, লেন্ড করেছিল তারা ফ্লোটিং ক্লাউডসগুলি। ফর হার দ্য উইলো বেন্ড, উইলোটা যেমন বেন্ড করে মানে মাথা নোয়ায়, যখন চারিদিকে বাতাস বয়, ব্রিজ বয়, BREEZ, ব্রিজ মানে তন্দ্রালো বাতাস। তাহলে যখন তন্দ্রালো বাতাস বয় তখন কি হয়, উইলো ঘাসের যে তুলোর মতো যে অংশটা উপরে দিকে থাকে সেটা দোল খায়, মাথাটা নোয়ায়। হয়তো ফ্লেক্সিবিলিটি বোঝাচ্ছে এখানে, ফ্লেক্সিবিলিটি, সেটা হয়তো তাকে ধার দিয়েছিল, মাথা নোয়াতো হয়তো। Nor shall she fail to see even in the motions of the storm. Nor shall she fail to see, সে ব্যর্থ হবে না, টু সি দেখতে, ইভেন এমনকি, ইন দ্য মোশনস অফ দ্য স্টর্ম, ঝড়ের যে মোশনস বা চলন সেইটা দেখতে হয়তো সে ব্যর্থ হবে না। গ্রেস, তাহলে স্টর্ম আমাকে কী দান করছে, অর্থাৎ লুসিকে কী দান করছে, গ্রেস। সেই গ্রেসটা দান করছে, ফ্লেক্সিবিলিটিটা দান করছে তাকে। চলার যে প্রবণতা, সেই প্রবণতা মোশনসটা দান করছে। ঠিক আছে, তাহলে স্টর্ম গ্রেস দান করছে তাকে। দ্যাট শ্যাল মোল্ড the maiden's form by silent sympathy. That যেটি shall mold the maiden's form, যেটি গড়ন করবে, মোল্ড মানে গড়ন করা, শেপ তৈরি করা, গঠন তৈরি করা। দ্য মেডেন্স ফর্ম, বালিকার যে রূপ বা আকার, সেই আকারে তাকে গড়ন করবে। বাই সাইলেন্ট সিম্প্যাথি, সাইলেন্ট নীরব, সিম্প্যাথির দ্বারা, সহানুভূতির দ্বারা। ক্লিয়ার? নেক্সট স্ট্যাঞ্জা দেখো, দ্য স্টার্স অফ মিডনাইট শ্যাল বি ডিয়ার। দ্য স্টার্স অফ মিডনাইট, মধ্যরাতের যে নক্ষত্রগুলি, শ্যাল বি ডিয়ার টু হার, মধ্যরাতের নক্ষত্রগুলি তার কাছে খুব প্রিয় ছিল। অ্যান্ড শি শ্যাল লিন্ড হার ইয়ার ইন মেনি আ সিক্রেট প্লেস হোয়ার রিভুলেটস ডান্স দেয়ার ওয়েওয়ার্ড রাউন্ড
and beauty word of murmuring sound shall pass into her face. রাতের বেলায়, মধ্যরাতে, যখন আকাশে নক্ষত্রগুলি মিটমিট করে জ্বলে, টুইঙ্কলিং করে, সেই টুইঙ্কলিং করা নক্ষত্রগুলি তার কাছে খুব প্রিয় ছিল। কার কাছে? লুসির কাছে। অ্যান্ড শি শ্যাল লিন হার ইয়ার, এবং সে কী করতো? লিন করতো মানে, লিন মানে আমরা জানি যে ঝুঁকে থাকা। অনেক সময় আমরা যখন শুয়ে থাকি বেডে, তখন আমরা একটা হাতের যে তালু, সেই তালুটা আমরা মাথায় ভর দিয়ে শুয়ে থাকি আমরা, তাই তো? হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে মাথাটা রেখে আমরা ঘুমাই, ঠিক ওইটাকে বলা হয় লিন, মানে ঝুঁকে থাকা, শুয়ে থাকা। ঠিক আছে? হার ইয়ার, কানটাকে যেন ঝুঁকিয়ে রাখতো। ইন মেনি আ সিক্রেট প্লেস, অনেকগুলির মধ্যে বা অনেকের মধ্যে অ্যাক্টিভ প্লেসে, অনেকগুলি প্লেস রয়েছে হয়তো, মেনি আ প্লেস, অনেক জায়গায় সে এরকমভাবেই সিক্রেট, যেমনভাবে করি কান পেতে আমরা শুনি যেমন কোনো কিছু, তাহলে ওইভাবে হয়তো সে শুনতে পায়। হয়তো চারিদিকে প্রকৃতির মধ্যে যে ঝিঝি পোকার ডাক, হয়তো সেইগুলো হয়তো সে শুনতে পায়। লিন হার ইয়ার ইন মেনি আ সিক্রেট প্লেস হোয়ার রিভুলেটস, যেখানে সে শুনতে পায়, ইয়ারে কানে শুনতে পায়। কি শুনতে পায়? মারমারিং সাউন্ড, মানে সেই গুনগুনে আওয়াজটা। কার আওয়াজ? গুনগুনে আওয়াজটা কার? রিভুলেটস, অর্থাৎ রিভুলেট মানে হচ্ছে স্ট্রিম বোঝায়, STREAM, স্ট্রিম মানে ছোট নদী। ঠিক আছে? ছোটোবেলায় আমরা পড়েছিলাম সহজ পাঠে, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে, পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি, দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি, চকচক করে বালি, কোথা নাই কাদা, আছে না? তো ওই রকম যে ছোট নদী, সেইগুলোকে বলা হয় রিভুলেটস। ক্লিয়ার? তাহলে রিভুলেটস বা ছোট ছোট যে নদী, সেই নদীর জল যখন বয়ে যায় তখন একটা মারমারিং সাউন্ড করে, এবং যেন আপন গতিতে, আপন তালে, আপন ছন্দে চলে, এবং তারা যেন ডান্স করতে করতে চায়। সেই শব্দটা হয়তো লুসি লীন হয়ে, অর্থাৎ ঝুঁকে হয়তো কান পেতে সে শোনে। হয়তো একদিকে কান দিয়ে সে শুনতে পাচ্ছে রিভুলেটসের ডান্স, রিভুলেটস বা ছোট নদীর যে মারমারিং সাউন্ড, সেটা শুনতে পাচ্ছি, আর অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছে আকাশের নক্ষত্রগুলি মিটমিট করে তাকাচ্ছে তার দিকে। হয়তো আমাদের যে সেন্স বা ইন্দ্রিয় রয়েছে পাঁচটি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, এই যে সেন্স, এখানে দেখতে পাচ্ছি লুসি একই সঙ্গে দুটো সেন্স কাজে লাগাচ্ছে বা ইন্দ্রিয়কে কাজে লাগাচ্ছে। একদিকে হচ্ছে তার আই অর্থাৎ চোখ, অন্যদিকে ইয়ার বা কান, কর্ণ। তাহলে কান দিয়ে সে শুনতে পাচ্ছে রিভুলেটস বা ছোট নদীতে বয়ে যাওয়া সেই জলের নৃত্য, যে নৃত্যটা সে হচ্ছে কিনা সেটা কি দিয়ে বুঝতে পারছে? মারমারিং সাউন্ড এর দ্বারা। ঠিক আছে? তাহলে এখানে বলেছে যে হোয়ার রিভুলেটস ডান্স দেয়ার ওয়ে ওয়ার্ড রাউন্ড। এখন ওয়ে ওয়ার্ড মানে ঘুরপাক খাওয়া। যখন দেখবে যে গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্র বা যমুনা রিভারে যখন জলটা আপন গতিতে বয়ে যায়, মাঝে মধ্যে কোনো একটা দেখা যায় যে কোনো উপকূল বা কোনো একটা পাড়ে, নদীর যে পাড় বা ব্যাঙ্ক, সেই ব্যাঙ্কের কোনো একটা জায়গা হয়তো বেশি বালি বা পলি জমে একটা আইল্যান্ড বা দ্বীপ টাইপের হয়ে গেছে, সেইখানে কি হয়? জলটা আপন গতিতে যেতে পারে না, বাধাপ্রাপ্ত হয়, আর সেখানে এসে একটা আওয়াজ তৈরি করে। আসলে সেই আওয়াজটাই হয়তো লুসির কাছে ডান্স আকারে শব্দটা পৌঁছাচ্ছে, ডান্সের রূপ ধারণ করে হয়তো পৌঁছাচ্ছে, তাই তো? তাহলে ডান্স দেয়ার ওয়ে ওয়ার্ড রাউন্ড অ্যান্ড বিউটি ফর্ম অফ মারমারিং সাউন্ড শ্যাল পাস ইন টু হার ফেস।
হয়তো সে মাঝে মধ্যে সেই রিভুলেট বা ছোট নদীর ধারে যায়, গিয়ে দেখে নদীর যে জলরাশি, সেই জলরাশি আপন গতিতে যাচ্ছে নৃত্য করতে করতে এবং মারমারিং বা গুনগুনে একটা শব্দ করে। যদিও এই যে মারমারিং একটা সাউন্ড, বা আমরা যখন কোনো কিছু তার ইকো হয় না, কোনো কিছু ইকো হচ্ছে, ইকোর দ্বারা যখন আমরা সেন্স বা অর্থটা বুঝি, সেই ধরনের সেন্স বা সেই ধরনের ফিগার অফ স্পিচকে বলা হয় অনোম্যাটোপিয়া। ঠিক আছে? দ্য সাউন্ড ইকোজ দ্য সেন্স, অর্থাৎ শব্দটাই কী করে আমাদেরকে বলে যে এটা কিসের শব্দ। হয়তো কেউ হয়তো কঙ্কন বা চুড়ির যে আওয়াজ হয়তো করলো, তখন আমরা কিন্তু বুঝে যে আমাদের ইয়ার বা কর্ণের দ্বারা যেটা চুড়ির আওয়াজ। কখনো দেখা যাচ্ছে বাইরে শো শো করে বৃষ্টি হচ্ছে, তাহলে সেইটা আমাদের কিসের আওয়াজ বলতে বললে আমরা সহজে বলে দিই বৃষ্টি পড়ছে। ঠিক আছে? মৌমাছি যখন গুনগুন করছে, গান গাইতে গাইতে আসছে হয়তো, তখন যদি আমাকে বলতে বলে যে কিসের আওয়াজ, আমরা ইজিলি বলে দিই এটা মৌমাছির আওয়াজ। তাহলে কোনো সাউন্ড বা শব্দের দ্বারা যখন আমরা সেন্স বুঝি, তখন সেটাকে সেই ফিগার অফ স্পিচ বা অলঙ্কারটির নাম হচ্ছে অনোম্যাটোপিয়া। তাহলে মারমারিং, এখানে এই মারমারিং সাউন্ড দ্বারা কাকে বোঝানো হচ্ছে? রিভুলেট, অর্থাৎ নদীর যে জলরাশি, সেই জলরাশির যে একটা হ্রাস বা চলন বা গতি, সেটাকে বোঝানো হচ্ছে। ক্লিয়ার? নেক্সট, তারপরে দেখো কি বলেছে, অ্যান্ড ভাইটাল ফিলিংস অফ ডিলাইট। ভাইটাল ফিলিংস অফ ডিলাইট, আনন্দের যে একটা মারাত্মক অনুভূতি, শ্যাল রিয়ার হার ফর্ম টু স্টেটলি হাইট। শ্যাল রিয়ার, সেই যে ডিলাইট, ভাইটাল ফিলিংস অফ ডিলাইট, শ্যাল রিয়ার, আনন্দের সেই অনুভূতি তাকে রিয়ার করবে। শ্যাল রিয়ার মানে সে লালন পালন করবে, রিয়ার মানে লালন পালন করা। ব্রিং আপ যেটা বলা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্বে, রিয়ার মানে লালন পালন করা, নার্চার করা, NURTURE, নার্চার মানেও লালন পালন করা। রিয়ার হার ফর্ম টু স্টেটলি হাইট হার ভার্জিন বোজম সয়েল। এখন হার ভার্জিন, ভার্জিন মানে হচ্ছে কুমারী, ভার্জিন মানে সতীত্ব, তাহলে ভার্জিন মানে ছোট্ট, বোজম মানে প্রিয়, এখানে প্রিয়, সয়েল মানে ফোলা, স্ফীত হওয়া। হার ভার্জিন বোজম সয়েল শাস থটস টু লুসি আই উইল গিভ। যেন আস্তে আস্তে, আসলে এটা বোঝানো হচ্ছে এর দ্বারা যে আস্তে আস্তে সেই কুমারী বোজম সয়েল, অর্থাৎ তার শরীর যেন আস্তে আস্তে গ্রোথ হচ্ছে, শরীর গ্রোথ হচ্ছে, একটু একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার চোখ, কান, মাথা, শরীর, হাত পা সব যেন একটু একটু করে সয়েল বা বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাস থটস টু লুসি, লুসির ব্যাপারে এই যে ভাবনাগুলি, আই উইল গিভ হোয়াইল শি অ্যান্ড আই টুগেদার লিভ হেয়ার ইন দিস হ্যাপি টেল। এইভাবে আমি তাকে সব কিছু লালন পালন করে তাকে বড় করব, এই হচ্ছে তার ভাবনা। আই মানে কি এখানে? আই মানে এই নেচার, এখানে আই বলতে নেচার নিজেই বলছে। যে প্রথম স্ট্যান্ডায় বলেছি না, দেন নেচার সেইড, নেচার এতক্ষণে কিন্তু বলে যাচ্ছে। ঠিক আছে? তাহলে যখন দেখা যাচ্ছে দুটো ক্যারেক্টার আছে,
দুটো ক্যারেক্টারের মধ্যে একজন শুধু বলেই যাচ্ছে আর একজন যখন শুনেই যাচ্ছে, তখন তাকে বলা হয় মনোলোগ। সরি, তো একজন এখানে কি করছে, প্রকৃতি বলেই যাচ্ছে, তাই তো? তাহলে আই উইল গিভ, আমি দেব, আই উইল গিভ মানে আমি দেব, প্রকৃতি দেবে। কি দেবে? সমস্ত ভাবনা, তার বৃদ্ধি, বিকাশ, সব কিছু, তার লেখাপড়া, শিক্ষা, একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান মহিলা হিসেবে তাকে গড়ে তোলা হবে। এই দায়িত্বটা নিয়েছিল প্রকৃতি। আই উইল গিভ হোয়াইল শি অ্যান্ড আই টুগেদার লিভ, আমি এটা দেব তাকে, দান করব তাকে, এইভাবে তাকে গড়ে তুলব যখন আমি, সে আর আমি একসঙ্গে বাস করব। হেয়ার ইন দিস হ্যাপি ডেল, এখানে, এখানে বলতে হ্যাপি ডেল, এখন হ্যাপি মানে আনন্দ, তাই তো? হ্যাপি মানে উৎসুক। এখন হ্যাপি কেন? এই যে ডেল বা ভ্যালি, ডেল মানে ভেলকে বোঝায়, VALE বা VALLEY ভ্যালি, বা DALE ডেল ইত্যাদি বোঝায়। অর্থাৎ এই যে উপত্যকা, সেই উপত্যকার এই সুন্দর মনোরম যে উপত্যকা রয়েছে, এই উপত্যকায় যখন সে আর আমি একসঙ্গে বাস করব, তখন তাকে আস্তে আস্তে তার যে গ্রোথ, সেই গ্রোথটা আমি তাকে তৈরি করে দেব, তাকে লেখাপড়া থেকে শুরু করে সব কিছুই তাকে শেখাবো। ঠিক আছে? নেক্সট স্ট্যাঞ্জা, লাস্ট স্ট্যাঞ্জা যদিও, দাস, নেচার স্পেক, এইভাবে প্রকৃতি বলেছিল। স্পেক মানে হচ্ছে স্পিক, যদিও এগুলো পাস্ট ফর্ম। স্পেক মানে স্পোক, অ্যাকচুয়ালি স্পোক, নেচার স্পোক, নেচার বলেছিল। দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান, আমার কাজটা সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমার কাজ মানে, অর্থাৎ তাকে যে লেখাপড়া শেখানো বা বড় করা, দায়িত্ব নেওয়া, মানুষ করা, সেই মানুষ করার দায়িত্বটা হয়তো প্রকৃতির শেষ হয়ে গেছে। তাকে নিষ্ঠাবান, চরিত্রবান, সৎ, সুশিক্ষিত করে তোলার যে দায়িত্ব, সেটা হয়তো সম্পন্ন হয়েছে। এই জন্য প্রকৃতি শেষে বলছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডান, কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। হাউ সুন মাই লুসিস রেস ওয়াজ রান, কত তাড়াতাড়ি লুসির যে রেস, যে চলন, তার যে প্রতিযোগিতা, জীবনে বেঁচে থাকার যে প্রতিযোগিতা, কত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। এটা আর প্রকৃতি বলছে না, এটা পোয়েট নিজে আশ্চর্য হচ্ছেন, অবাক হচ্ছেন এবং বলছেন যে লুসির যে রেস, লুসির যে এক্সিস্টেন্স বা অস্তিত্ব, বেঁচে থাকার যে অস্তিত্ব বা বেঁচে যে নেই, হয়তো বা বেঁচে না থেকে হঠাৎ করে এত তাড়াতাড়ি তার জীবন শেষ হয়ে গেল। শি ডাইড অ্যান্ড লেফট টু মি, সে মারা গেছে এবং সে আমার জন্য রেখে গেছে। দিস হিত, দিস হিত মানে এই যে নেচার, হিত মানে জঙ্গল বোঝায়, যদিও হিত এই ওয়ার্ডটা ম্যাকবেথে আছে। ঠিক আছে, হিত মানে হচ্ছে ফরেস্টকে বোঝাচ্ছে। এই যে ফরেস্ট, যে ফরেস্ট প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে, প্রকৃতিটাই তো একটা ফরেস্ট, ফরেস্টটা তো একটা প্রকৃতি, তাই না? তাহলে এই যে হিত, জঙ্গল, এই জঙ্গল রেখে গেছে দিস কাম অ্যান্ড কোয়াইট সিন, এই শান্ত এবং নিশ্চুপ দৃশ্য রেখে গেছে আমার জন্য। দ্য মেমোরি অফ হোয়াট হ্যাজ বিন অ্যান্ড নেভার মোর উইল বি,
আর এটাই হয়তো স্মৃতি যা সে রেখে গেছে এবং যে আর কোনো দিন হয়তো ফিরে আসবে না। ঠিক আছে, তাহলে সে আর কোনো দিন ফিরে আসবে না, সে যা রেখে গেছে তা হচ্ছে এই প্রকৃতি। সুতরাং প্রকৃতির প্রত্যেকটা জায়গায়, প্রত্যেকটি অবজেক্টেই যেন লুসির অস্তিত্ব খুঁজে পান কবি। যদিও তার ফিজিক্যাল স্ট্রাকচার তিনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু প্রকৃতিকে স্মরণ করে হয়তো লুসির কথা তিনি মনে করেন বা তাকে এখন অবধি হয়তো ভালোবাসে। ঠিক আছে, বোঝা গেল। আর একটা জিনিস যেটা বলা হয়নি, তার জন্য খুবই দুঃখিত, যে এই কবিতাটির অপর নেম বা অন্য নাম হচ্ছে দি এডুকেশন অফ লুসি অফ নেচার, দি এডুকেশন অফ নেচার। ঠিক আছে, দি এডুকেশন অফ নেচার হচ্ছে অন্য নাম বা অ্যানাদার নেম অফ শি 3 years she grew in sun and shower। এর অপর একটা টাইটেল দি এডুকেশন অফ নেচার। ঠিক আছে, আর এই কবিতাটি কম্পোজড করা হয়েছিল 1798-এ এবং এটা পাবলিশড করা হয়েছিল 1800-এ, এবং সেটা সংকলিত হয়েছিল উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং এস.টি. কোলরিজের যে কম্পোজিশন বা লিরিক্যাল ব্যালাডস, সেই লিরিক্যাল ব্যালাডসে এটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, ব্যালাডসে তারা পাবলিশ করেছিলেন। ঠিক আছে, আর একটা জিনিস এখানে মনে রাখবি, যেই যে আমাদের কিছু ওয়ার্ড রয়েছে যেমন সান অ্যান্ড শাওয়ার, ঠিক আছে, যেমন আরও আছে কি, যেমন দেখো এখানে গ্লেড অ্যান্ড পাওয়ার, এই যে গ্লেড অ্যান্ড পাওয়ার, ল অ্যান্ড ইম্পালস, কাইন্ডল অ্যান্ড রেস্ট্রেন। তারপরে আর কি কি রয়েছে দেখো, আরও কিছু রয়েছে যেমন ল অ্যান্ড ইম্পালস, তারপরে এই টাইপের যে ওয়ার্ডগুলি সেইগুলো সব হচ্ছে অ্যান্টিথেটিক্যাল ওয়ার্ড। তাহলে অ্যান্টিথেটিক্যাল ওয়ার্ড বা অ্যান্টিথেসিস, ফিগার অফ স্পিচে অ্যান্টিথেসিস আছে। তাহলে অ্যান্টিথেসিস হচ্ছে এমন একটা ফিগার যেখানে দুটো ওয়ার্ড বা আইডিয়া দেওয়া থাকে, ঠিক আছে, এবং দুটো আইডিয়া একটি অপরটির অপোজিট বা বিপরীত, সেইগুলোকে বলা হয় ফিগার অফ স্পিচে অ্যান্টিথেসিস। ঠিক আছে, অ্যান্টিথেসিস যদিও একটা গ্রিক ওয়ার্ড, যে গ্রিক ওয়ার্ডটাকে অ্যান্টিথেসিসকে যদি আমি ভাঙি তাহলে অ্যান্টি পাচ্ছি। অ্যান্টি কথার অর্থ হচ্ছে এগেনস্ট, অ্যান্ড থেসিস সেটা অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ড হচ্ছে টিথেনাই, TITHENAI, টিথেনাই, যার অর্থ হচ্ছে প্লেস, অর্থাৎ এগেনস্ট প্লেস, বিরুদ্ধ স্থান বা বিরুদ্ধ জায়গা। আর এই জন্য ইটস ডেরিভেটিভ মিনিং ইজ প্লেসিং অফ কন্ট্রাস্ট ওয়ার্ডস এগেনস্ট ইচ আদার, অর্থাৎ বিপরীত শব্দ, একটি আরেকটির বিপরীত শব্দ। ঠিক আছে, তাহলে যদি ফিগার অফ স্পিচে অ্যান্টিথেসিস কাকে বলে, তাহলে বলবে যে ওয়ান ওয়ার্ড অর আইডিয়া in this figure of speech, one word or idea is set against another word or idea opposite to it in a balanced form in order to make the contrast emphatic, অর্থাৎ সেই তুলনাটি যাতে
আরও এমফ্যাটিক করা হয় বা আরও জোরালো করা হয়, এই জন্য একটি আরেকটির কী দেওয়া থাকে, বিপরীত ওয়ার্ড দেওয়া থাকে। ঠিক আছে? যেমন কিছু কিছু আমরা সেন্টেন্স শুনতে পাই, যেমন ম্যান প্রপোজেস, গড ডিসপোজেস। তাহলে এই যে প্রপোজ করছে মানুষ আর গড সেটা ডিসপোজ করে দিচ্ছেন। ঠিক আছে? তাহলে এটা কি, প্রপোজ আর ডিসপোজ দুটো বিপরীত ওয়ার্ড, জোরালো এরা একে অপরের থেকে, তাই না? ইউনাইটেড উই স্ট্যান্ড, ডিভাইডেড উই ফল। তাহলে ইউনাইটেড আর ডিভাইডেড দুটো বিপরীত ওয়ার্ড। ক্লিয়ার? তাহলে এই টাইপের যে ওয়ার্ডগুলি থাকে সেইগুলোকে বলা হবে অ্যান্টিথেসিস। ইন ফিগার অফ স্পিচ দিস টাইপ অফ ওয়ার্ডস আর কল্ড অ্যান্টিথেসিস। ঠিক আছে? সবাইকে ধন্যবাদ।